तू जग का पालनहारा, तू जग का पालनहारा। संगीत साधना पाई किछि तार प्रारब्ध थिबा दरकार ना तार कोन एमती सर गुण थिबा दरकार जे सी संगीत साधना पाई समर्थ बोली आमे धरि नबा। बहुत पिला अछंती, बहुत लोक अछंती शिखि नथिबे किछि शुणिकिरी मध्य गीत गाई परिबे, भजन टे गाई परिबे, चंपुटे छांदटे जणाटे हिंदी संगीत कि नले जे कोन संगीत चलचित्र संगीत गाई परिबे। खाली ग्रामर शिखि गेल हबन, तार भाव विरह दरकार। यदि भाव विहीन संगीत तार जीवन नथिला भଳି लागियो, शुष्क भଳି लागियो। वादी संवादी समय ठाट जाति ग्रह अंश न्यास अपन्यास विन्यास एई भଳି बहुत ठाट एटा सब रहिला। एम रागर 40 टा नियम अछि। प्रथम होउछि हमर लोक संगीत रु सब जाग संगीत आसिला, किंतु तो गोटे रागरु शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष गीत तैयारी हे परिबो, किंतु हजार हजार लक्ष लक्ष गीत मिसिले गोटे राग हे परिबो। पिला आपनको भल पांती ना भय करंती? पिला माने जे न जानिबा लोक प्रथमते देखिले मोर आचरण विधि निष्ठाटा मोर थाए, तेणु मते भय करंती काले रागुआ हेतिबे कोन हेतिबे। विभिन्न चक्रर जागरण रु स्वर रूप निये। घराना शब्दटी सर कोन? घराना होची गोटे संप्रदाय। द इंग्लिश रे कहले द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ गायकी। से संगीतर सज्जारे से संगीत सह सारा दिन जीवंती। तांको रक्तरे, तांको निश्वासरे, तांको प्रश्वासरे, तांको स्पंदनरे खाली संगीत ही संगीत। बीती जाउथबा जीवन रे हार्मोनियम रो धुन तांकु बंचिबार बाट देखाइछि। तेणु गीत को बा से भूलन्ते केमिति। दीर्घ 31 वर्षर लंबा संगीतमय यात्रा, प्रचुर अभिज्ञता अनेक पिलांकु से गढ़िछंती। आसंतु स्वागत करिबा संगीत गुरु विजयानंद नायक को। सर नमस्कार। नमस्कार। आज कार्यक्रम को आपन को स्वागत। केमते अछन सर? भलो, भगवान सुस्थ अछंती देह? भलो भलो अछि। सर आज ये कार्यक्रम को आरंभ करिया पूर्व किछि संगीतमय ए परिवेशटा को टिके आपण करिकि ताको हमें स्टार्ट करिया। तणी एउटा दरबार भଳି तेणु मु दरबारी कन्नडा राग पर आधारित टिके आलाप सुनेबे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आमे शुणिचु सातसुरे बंधाए जीवन किंतु आपणक जीवन तो सातसुरे बंधाई सारी संगीत आउ जीवन ए माने अंगाअंगी भाव जड़ित जीवन संगीतर आवश्यकता कौन सर? जीवन गोटे शुष्कता भली लगे माने संगीत जीवनर किछि संगीत बिना जीवनर मूल्य भी नाही कहना संगीत पिलाटी भूमिष्ठ हवा पर ठारू सी जो कुआ कुआ राब दिए सी भी गोटे साउंड साउंड गोटे हूँ आम संगीत से तार संगीत आरंभ होगला आ प्रत्येक दिन जीवन रे मंदिर हो सकाळे आमे पूजा कले शंखटी बाजुची सी संगीतर मूल जंत्र शंख शुभ शंख एवं शंख मध्य आमर संगीतर प्रथम जंत्र भितर गणा जाउची तेणु संध्या बेले सेमती कराउची तेणु सकाळ संध्या दुईपर ठाकुर को भोग लगी कराउची सेतबेले सबुबेले जीवनटा अहरह संगीतमय संगीत बिना जीवन केबे भी संभव नुह ता गोटे माने सरसता रहिबनी संगीत संगीत बिना जीवन रे सरसता नाही गोटे शुष्क लोक बंचिला परि लागिवो संगीत प्रत्येक जने संगीत न करुथिबा लोक से संगीत शुणेले ताको भल लागिवो संगीत से न करूथो किंतु संगीत बाजिले ता मन गोटे खुशी रोचे तेणु संगीतटा मन को मध्य खुशी करुची परिवेश को भल रखुची आम भितरे गोटे जाग्रत मनोभाव आनी दउची उत्कंठा आमर बढ़ाऊची तेणु संगीत गोटे पिलाटे कांदुची जदि आम से साउंड कौन दे दौचे से किसी बुझीपारनी पटकिन अन्य मनुष्य अनेक तार कांद बंद हो संगीत गोटे एत बड़ा संगीत बिना तो जीवन केवे संभव नुह संगीत सहित जीवन ओतप्रोत भाव जड़ित। आज्ञा सर मु एबे इच्छा करी गीत गाइबा जड़े कौन चाहिए गीत गाइदेव ना संगीत साधना किसी तार प्रारब्ध थिबा दरकार ना तार कौन एमती सर गुण थिबा दरकार जे सी संगीत साधना समर्थ बोली आमे धरि नबा? संगीत गोटे लोक चाहिए गाई पारिबो किंतु ताहा केते श्रुति संगीतटा होची गोटे मधुर जिनिस श्रुति मधुर शुणिबा को भल लागुथिबा दरकार जे शुणिबा को भल लागिबा को हेले आमको स्वर गुड़ाक पर नजर करिया पड़े स्वर को साधना करिया पड़े एमिति मध्य केते पिला अछंती केते लोक अछंती जो माने बिना शिक्षा रे मध्य जहा गोटे गाई देव सुंदर लागिवो सी होची तांको प्रारब्ध बहुत पिला अछंती बहुत लोक अछंती शिखि नथिबे किछि शुणिगिरी मध्य गीत गाई परिबे भजन टे गाई परिबे चंपुटे छांदटे जणाटे हिंदी हिंदी संगीत कि नले जे कोन संगीत चलचित्र संगीत गाई परिबे किंतु शास्त्रीय संगीत बिना साधना रे गाई होबो नाही तेणु शास्त्रीय संगीत होची शास्त्र जो संगीतर सब गुड़ाक शास्त्र पर आधारित से शास्त्रीय संगीत ताकू बिना शिक्षा रे बिना गुरु रे बिना शिक्षा रे केबे संभव भी नुह किंतु अन्य समस्ते संगीत गाई परिबे किंतु कहा भल लागी पारे न लागी पारे साधना कले किंतु निश्चित से गीतटी भल लागिवो अन्य मानक मन मध्य किनि परिबो। केते वर्ष सर जने साधना कले जे कि जने सफल संगीतज्ञ हिसाब रे गोटे भल सफल संगीतज्ञ हबा को हेले हमकु निश्चित रूपे 20 वर्ष रु कम लागिवो नै जेमती सर कौन कौन तार सोपान 20 वर्ष रु कम लागिवो नै काहे कि ना आमे जो मानकर बापा माँ संगीत आसी यदि पिला टिके शिखैथिबे संगीत से ताले पिला दिनु तार से संगीत करि चलची किसी दिन पर तार डेवलप होउची धीरे धीरे से कम 10 वर्ष भीतर मध्य करि परिबो किंतु जने प्रकृत संगीत क्षेत्र रे जने उच्च कोटीर कलाकार हवा को हेले ताकू हमकु संगीत साधना करिया पड़िबो प्रथमे आग पितामाता ठू संस्कार शिखिबो गुरु संस्कार देवे गुरु स्वर धरेबे तार पिता संगीतज्ञ होइथांतु बा गुरुटे ताकू गुरु भी शिक्षा दो जी भी गुरु होइथिबो से ताकू उपयुक्त स्वरर दर्शन ताकू दबो संगीत रे 7टी स्वर से 7टी स्वरर दर्शन दबो आमे 7टी स्वर थिबार आमे सप्तक कहूचे आमर भी 7टा स्वर विदेश रे मध्य 7टा स्वर आमर सारेगामा पाधा नी तांकर डोरे मिफा सोलासी स्वर समान
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 7ଟି ସ୍ୱର ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7ଟି ସ୍ୱର ସାଧନା କଲା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ତାର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଆଗ୍ରହ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଏ ନାହିଁ ସଙ୍ଗୀତରେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତା କଲା ପରେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରୁ ସେ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ସ୍ୱରକୁ ସାଧନା କଲେ ଆମର ସ୍ୱରର 7ଟି ସ୍ୱର, ତା ଦେହରେ 7ଟି ସ୍ୱର ଉପରେ ଆମର ଅଳଙ୍କାର କରାହେଉଛି। ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର, ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତର ଭୂଷଣ ହେଲା ସାରିଗାମାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଯୋଉଟାକ ଆମେ କରୁଛେ ସରଗମର, ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଅଳଙ୍କାର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୁଡ଼େ ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରିବ। 7 ସ୍ୱରରେ ଆମର ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 5040ଟି ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। 5040 ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଆମର ମେରୁଖଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ବା ଖଣ୍ଡମେରୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବା, ତା ଦେହରେ ହଜାର ହଜାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଯଦି ସେ ଶିଖେ, ତାହେଲେ ସେ ରାଗ ପ୍ରଥମରୁ ରାଗର ଆରୋହ ଅବରୋହ ଶିଖିବ, ପକଡ଼ ବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଶିଖିବ। ତାପରେ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଗର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଳାପ ବା ଚଲନ ତାକୁ କହନ୍ତି କରିବ। ସେ ଚଲନ କରିସାରିବା ପରେ ବନ୍ଦିଶଟି ଗାଇଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତ କହୁଛେ। ସେଠୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦିଶ କହୁଛେ ବା ଚିଜ୍ କହୁଛେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାକୁ କୃତି କୁହନ୍ତି, କୃତି KRUTI କୃତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀରେ କହନ୍ତି ଗୀତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦିଶ ବା ଚିଜ୍, ଏ ବନ୍ଦିଶ ଗାଇବ। ସେ ବନ୍ଦିଶଟା ଗୁରୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ସେ ବନ୍ଦିଶ ଗାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ବନ୍ଦିଶର ସ୍ଥାୟୀ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଳାପ କରିବ, ଅନ୍ତରା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତରା ଆଳାପ କରିବ, ତାପରେ ଅନ୍ତରା ଆଳାପ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତରାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀକି ଫେରିବ। ସ୍ଥାୟୀ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରାଗରେ ଥିବା ସରଗମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ସରଗମ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି କରିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଣ୍ଟ ସରଗମ ବା ସରଗମ ବାଣ୍ଟ। ସରଗମ ବାଣ୍ଟ କରିବ। ସରଗମ ବାଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବୋଲ ଆଳାପ କରିବ। ଯୋଉ ୱାର୍ଡିଂ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସବୁ ଆଳାପ ଭଳି ସେ ସବୁ ବୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରର କମ୍ବିନେସନ ନେଇ ତାକୁ ଆଳାପ କରିବ, ତାକୁ ବୋଲ ଆଳାପ କୁହାଯାଏ। ଏଇ କାମ ସାର୍ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଥିବ? ଲାଗିବ, ବହୁତ ଦିନ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏଇ ରାଗ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଁ। ମାନେ ଏଇ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେତେ ବୟସ ଥିବ? ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ ବା ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କଳାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ, ଗିଫ୍ଟେଡ ଯଦି ସେ ଆପଣ ହେଇଥିବ। ଭାବନ୍ତି ସାର୍ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି? ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ବାପା ମା ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଁ, ହଁ, ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାପା ମା ପୂର୍ବରୁ- କେହି ସଙ୍ଗୀତିଆ ନଥିବେ, ପିଲାଟି ବଢିଆ ସଙ୍ଗୀତିଆ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ। ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହି ଯାହା ଲେଖିଛି କପାଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ କ୍ୱାଲିଟି ତା ପାଖରେ ଥିବ। ସେଟାକୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କରିବ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଖାଲି ଗ୍ରାମାର ଶିଖିଗଲେ ହବନି, ତାର ଭାବ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭାବ ବିହୀନ ସଙ୍ଗୀତ, ତାର ଜୀବନ ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଶୁଷ୍କ ଭଳି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ରାଗ ବି ଉଠିବାକୁ ପଡେ, ତାର ମନ ସ୍ଥିରତା ହେଲା ପରେ, ମନ ସ୍ଥିର ହବା ଠାରୁ ସ୍ୱର ସାଧନା କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଯଦି ସେ ଗାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରାଗ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଆମର ଯେମିତି ବଡିରେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକିରି ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡି। ସେମିତି ରାଗର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତାର ସବୁ ଗୁଡାକ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ନିହାତି କମରେ ସବୁ ପାର୍ଟ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ବନ୍ଦିଶ, ଚଲନ, ବନ୍ଦିଶ, ବନ୍ଦିଶ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଳାପ, ସ୍ଥାୟୀ ପରେ ଅନ୍ତରା, ଅନ୍ତରା ଆଳାପ, ତାପରେ ବାଣ୍ଟ ସରଗମ, ତାପରେ ବୋଲ ବାଣ୍ଟ, ତାପରେ ବୋଲ ବାଣ୍ଟ ପରେ ବୋଲ ଆଳାପ ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି, ବୋଲ ବାଣ୍ଟ ପରେ ବୋଲ ତାନ ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି। ଇଏ ତ ସାର୍ ସଙ୍ଗୀତର ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ରି କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ଏତିକି ବର୍ଷ ସାଧନା କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇପାରିବି କି ଟିଭି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବି। ହଁ, ମିନିମମ୍ ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଗୀତଟେ ବି ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନ ଗାଇ ଯଦି ଆମେ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ବା ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ବହୁତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଜନ, ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ, ତାକୁ ଯଦି ଉଠେଇବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବା, ତା ପାଇଁ ପାର୍ଟସ ଯଦି ଥିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଲାଗିବ। ସେ ପିଲାର ଯଦି ଗିଫ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ କମ ଦିନ ଲାଗିବ। ଯଦି ପିଲା ଗିଫ୍ଟେଡ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ସାଧନା କରି
ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ତାକୁ କେମିତି ବାଗରେ ଗଲେ ହେଇପାରିବ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିହାତି କମରେ 3 ବର୍ଷରୁ କମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଲେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ରାଗ ଯଦି ସେ କରିବ ଗୋଟିଏ ରାଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ତାର ଯଦି ସେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ତାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ 3 ବର୍ଷରୁ କମ ଲାଗିବନି, 2.5 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ ସାର୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ ହାତ କଲର ବଡି ସବୁ କଲା ପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦଉଛେ ସେମିତି ସବୁ ଗୁଡାକ ପାର୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ପୁରା ଯୋଡିବ ଗୋଟେ ରାଗର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ଶିଖିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ନା ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ପଡୋଶୀର ଘରର ପିଲାକୁ ହଁ। ଦେଖିକି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ସବୁ ବାପା ମା ଚାହିଁବେ ମୋର ପିଲା ଟିକେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ, ସେଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳେ। ଆମେ ମନା କଲେ ତାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଇବି, ବାପା ମାନେ ଆହୁରି ଏନକରେଜ ହେବେ ଯେ ଆମ ପିଲା ଗାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ସୁନାମ ହବ, ପିଲାର ସୁନାମ ହବ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଲୋକ ବି ପିତା ମାତାଙ୍କ ଚିହ୍ନାରୁ ବାପା ମା ବି ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯଦି ଜଣେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଉତ୍ତମ କଳାକାର ଟିକେ ଗଢିବାକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପିଲାକୁ ସାଧନା କରିବେ। ପିଲା କେମିତି ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନା କରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ବି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୁରୁ। ସେମାନେ ସାର୍ କେମିତି ବାଛିବେ? ଯେ ଗୁରୁ ବାଛିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ୟାକୁ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କୋଉଠି କିଏ ଗୁରୁ କଣ ଅଛି, କିଏ ଭଲ ଶିଖଉଛି, କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଟିକେ ବାଛି ହବ। ଯେ ଅଳ୍ପ ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଗୁରୁ ଟିକେ କହିବ। ଆଚରଣ ବିଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିଯିବ କୋଉ ଗୁରୁର ଆଚରଣ ବିଧି କେମିତି କିଏ, କାହିଁକିନା ପିତା ମାତାଙ୍କରଠୁ ପିଲା ସଂସ୍କାର ପାଇଥିବ, ଗୁରୁଠୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଲା। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ କଳାକାର ହବା ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି 20 ବର୍ଷ ସାଧନା, ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଟେ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ହେଲେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବା ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବା 20 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ସାଧନା କଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି 10 ବର୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ ବା 7 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତାହେଲେ 25-27 ବେଳକୁ ସଙ୍ଗୀତ ପାକଳ ହବ, ମାଇଣ୍ଡ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ହବ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର ସାଧନା ଡେଲି କରିବ, କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସବୁଗୁଡା ଅଳଙ୍କାର ତ ସେ କରିପାରିବନି। କେତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଇଂଲିଶରେ ପାଠ ପଢିବ କି ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥାଏ। କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଚଳଣି ଭିତରେ, ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ, ନିଜ ମିଳାମିଶା ଭିତରେ ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଯାଏ। ଶିଖିଲା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଜନଟେ ଜଣାଣଟେ ସାଧାରଣ ଗୀତଟେ ଗାଇବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି କମରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା କମ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଉ ଭଲ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସିବ। ଯଦି କଳାକାର ଜନ୍ମରେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ବା ତାର କଳା ଥାଏ ସେ ପିଲାର, ତାହେଲେ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଉତ୍ତମ କଳାକାରଟେ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। ସେମିତି ହବାକୁ ଗଲେ 20 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କଳାକାର ଠିଆ କରିବେ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ସଉକରେ ମୋ ପିଲା ଗୀତ ଶିଖୁଛି, ଆଜିକାଲି ସଉକ ହେଲାଣି ସେ ତା ପିଲା ଡାକ୍ତରୀ ପଢୁଛି, ମୋ ପିଲା ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବ, ସେ ପିଲା ସଙ୍ଗୀତ ସାର୍ ହୁଏନି। ସଙ୍ଗୀତ ସେମିତି ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ବି ଡାକ୍ତରୀ ପଢୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢୁଛି, ଡାକ୍ତର ଯିଏ କିଏ ହୁଏ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଥିବ। ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଯାହାର ପରିବେଷଣ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ମନଟା ଭାବରେ ଥିବ, ଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଯେ ଭଲ ଭାବନା ଥିବ, ତାର ଇମାଜିନେସନ ଥିବ, ତାର କ୍ରିଏସନ କରିପାରୁଥିବ, ନିଜର କଳ୍ପନାରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଣିପାରୁଥିବ, ସ୍ୱର ଲଗେଇବାର ଶୈଳୀ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଏଗୁଡା ସବୁଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଜାଗରଣ ହବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକାର ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚୟ ମିଳିବ। ସାର୍ ଯେମିତି ଦେହ ଭିତର ରୋଗ ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଦେହ ଭିତରେ ସ୍ୱର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା କଣ୍ଠ କେମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ରୋଗ ଆଉ କଣ୍ଠ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆପଣ କଣ୍ଠ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲି। ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ପାର୍ଟସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣିଦବ। ଗୁରୁ ହିଁ ପଚାରେ, କଣ ଦେଖନ୍ତି ସାର୍? ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରେ, ଗାର୍ଡିଆନକୁ ପଚାରେ ଏ ପିଲା ଘରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହିଁ ଗୀତ ଗାଉଛି କି, କେତେବେଳେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ରେଡିଓରୁ ଶୁଣିବା, ଟିଭିରୁ ଶୁଣିବା, ଦେଖିକିରି ଗୀତ ଗାଇବା, କିଛି ଏମିତି କରୁଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱର ଲଗେଇବା, ବାପା ଟିକେ ସ୍ୱର ଲଗା, କି ମା ଝିଅଟା ହେଇଥିଲା ମା ଟିକେ ସ୍ୱର ଲଗା,
ସ୍ୱର ଲାଗିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ୟାର କେତେ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ କେତେ ଅଛି, ଇଏ କେତେ କରିପାରିବ। ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଯେ ଖାଲି ପଇସା ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବ କି ବେପାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କରୁଥିବ, ହଁ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବେ, ମୋର ପଇସା ଦରକାର, ପିଲା ଯେତିକି ପାର୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ଶିଖେଇବି, ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ପିଲାର ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି ଏତିକି, ଏ ପିଲା ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ କରିପାରିବ। ସେଣିକି ସାଧନା ଯଦି ସେ ଯେତିକି କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ବିଷୟ ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ମାଥମେଟିକ୍ସ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ଯେତେ ସୋସିଓଲୋଜି ହଉ, ବାୟୋଲୋଜି ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଖଟିବ ସିଏ ସେ ବିଷୟକୁ ପାଇବ। ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତରେ କୌଣସି ବିଷୟ କାହାର ଅଧୀନରେ ନୁହଁ, ଯିଏ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରେ ସିଏ ତାର ସେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ପାଏ। ଚଷିଲା ସେ ସେତିକି ଚାଷର ଆଜ୍ଞା ଅମଳ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇ ପିଲା ଗୀତ ଶିଖିବ, ଆ ଦେହରେ ଗୀତ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ଲକ୍ଷଣଟା କଣ ଦେଖାହବ? ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁଣଗୁଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଘରେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେନି, ହଁ। ତା ଘର ଭିତରେ ତା ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ପିଲା ଗୀତ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ, ବା ଆ ଦେହରେ ଗୀତ ତାକୁ ସବାର ହଉଛି ବୋଲି। କେମିତି ସଙ୍ଗୀତଟା ସବାର ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ, କଣ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଥିବ? ହଁ, ଲକ୍ଷଣ ଥିବ। ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଜଣା ପଡିଯିବ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଭଲ ଆର୍ଟ ଥାଏ। ସେ ଗୀତକୁ ଆମେ ଗାଇବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଇବା, କି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତିଆ ଲୋକ ବି ଗାଉଛି ଯେତିକି ଭଲ ନ ଲାଗିବ, ଜଣେ ଆର୍ଟ ଥିବା ପିଲା ଯାହା ଗଳାରେ ଆର୍ଟ ଅଛି, କାମ ଦାମ ଗୁଡାକ ଠିକ ଭାବରେ ଆସିବ। ଖଟକା, ମିଟ୍, କଣ, ଗମକ ସ୍ୱର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଗଳାରେ ସବାର ହବ, ଯେ ଗଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଉଥିବ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱରର ଏକଦମ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୁର ଲଗେଇବା, এইগুড়াক যে তা গଳାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ ପିଲା କଣ ହେଇଛି। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ପିଲାକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେ କମ ଶିକ୍ଷାରେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାକୁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମେ ଫେରିବା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପାଇଁ କିଛି ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ କି? ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ବି ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବସିବା, ଶୋଇବା, ଠାକୁର ପୂଜନ କରିବା, ସବୁର ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ସମୟ ଅଛି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ବିନା ସମୟ, ଆମେ ସମୟର ଦାସ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ନେଇକି କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଭଳି ଆମକୁ ପରିବେଶ ଲାଗେ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିବ, କିଏ ଫୁଲମାଳ ଦଉଛି, କିଏ ସେଠି ବସିଛି ହରିବୋଲ ପକଉଛି, ହୁଳହୁଳି ପକଉଛି, କି ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ସକାଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଲାଗିବ ଦ୍ୱିପହରେ ସେମିତି ଲାଗେନି। କାହିଁକିନା ସକାଳ ପରିବେଶଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତି, ବାହାରର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ଟାଲି କରିକିରି ୟାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ରାଗ ରଚନା କରାହେଇଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିବ ଅଲଗା, ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରେ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମୟ, ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛେ, ଏନର୍ଜି ସବୁ ଆମର ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛେ, ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପୁଣି କରିବା। ତେଣୁ ସକାଳ ସମୟଟା ପ୍ରାତଃ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଉଠିଲେ, ସାଧନା ଫାଧନା କଲେ, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ ସକାଳେ କୋଉ ରାଗ କଲେ ବା କୋଉ ସ୍ୱର ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୋଉ ସ୍ୱର ଲାଗିଲେ, କୋଉ ରାଗ ଗାଇଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ନେଚର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ରାଗ କଥା ଯଦି ଉଠିଛି ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଗ କଣ, ତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ମାନେ ଆପଣ ତ ସେଇ ଲାଇନରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଗୀତଟି ଶିଖିବା ଯାଉଛି ବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ ରାଗ କଣ, ତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ରାଗ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। ରାଗ ଆମର ଗୁଣୀଜନ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜୟତି ଇତି ରାଗ, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ ତାକୁ ରାଗ, ତାହା ରାଗ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାହା ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଠିକ ନୁହଁ ନା, ସିନେମା ଗୀତ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଗୀତ ବି ଆମ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି, ତାକୁ ରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ସିନେମା ଗୀତ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ କିଛି ଦିନ ସେଟା ଭଲ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଆସିଲା, ସିଏ ଆଇଲା ପରେ ଇଏ ଲିଭି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଗ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ରାଗ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକି ନା, ରାଗ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ନିୟମ ଦରକାର। ରାଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଗର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି କଣ, ଯାହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ମତ, ଗ୍ରାମାର ଥିବ ଏବଂ
ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଥିବ, ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ପଡୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁଣିଜନ ମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବା ମତବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି 40ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ 40ଟି ନିୟମରୁ କମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଗ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 40ଟା ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯେମିତି ଆମ ରାଗରେ ଦେଖିବା, ଘରେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଆମର ମେନ୍ ଲୋକ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଯିଏ ରହିଲା ତା ତଳକୁ, ସେମିତି ରାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ବାଦୀ, ସମ୍ବାଦୀ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର, ସହାୟକ ସ୍ୱର, ବାଦୀ, ସମ୍ବାଦୀ, ସମୟ, ଥାଟ, ଜାତି, ଗ୍ରହ, ଅଂଶ, ନ୍ୟାସ, ଅପନ୍ୟାସ, ବିନ୍ୟାସ, এইଭଳି ବହୁତ ଥାଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା। ଏମିତି ରାଗର 40ଟା ନିୟମ ଅଛି। ଏ 40ଟା ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲେ 40ଟା ନିୟମରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କମିଗଲେ ରାଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଗ ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଛି, ଇଏ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମନକୁ ଏଟା ଆସୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ରାଗ ସବୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଥା କହି ଶିଖିଲା, ତାପରେ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲା, ଭାଷା କହି ଜାଣିଲା, ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଲା, ସବୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ କହୁଛେ ବା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ସେଇଟା ମଡିଫାଇ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇକିରି ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା, ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତଟା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ବା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ହେଲା ତା ଦେହରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଗୁଣିଜନ ମାନେ ତା ଦେହରୁ ଫାଇନାଲ କଲେ, ୟାଠୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେଲେ, ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଲେ କେମିତି ହବ, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକ ତାକୁ ସିନେମା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେଠୁ ନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିଲେ, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ। ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତରୁ ସବୁ ଯାକ ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଗରୁ ହଜାର ରାଗ ପୁରା ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଗୋଟିଏ ରାଗରୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୀତ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ରାଗ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ରାଗରୁ ସବୁବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରାଗ ଉପରେ 1000 ଧର 5000 ଗୀତ ହେଇଯିବଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 20,000 ହେଇପାରିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ହେଇପାରିବ। ପରିସମାପ୍ତି ତାର କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଗରୁ ଅଶେଷ ଗୀତ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ଗୀତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ 10,000 ଗୋଟିଏ ରାଗରେ ଯଦି 10,000 ଗୀତ ଥାଏ, ସେ 10,000 ଗୀତକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ରାଗ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ରାଗରୁ ଗୀତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ମିଶିଲେ ରାଗ, କାହିଁକିନା ରାଗ ସରିପାରୁନି, ରାଗ ସରୁନି, ଆହୁରି ତାର କେତେ ହେଇପାରିବ ତା ନେଇ। ଆମର ଭାବନାକୁ ନେଇ 7ଟି ସ୍ୱରର ମାତ୍ର ସ୍ୱର ଆମର ହଉଛି, ରୁଟ୍ ହେଲା 7, ସାରେଗାମା ପାଧାନି। ପୁଣି କୋମଳ ସ୍ୱର ହେଲା ଆମର 5ଟା। ଏ କୋମଳ ସ୍ୱର 4ଟି, ବିକୃତ ସ୍ୱର ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଅଡ୍ ନୋଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଯୋଉ 4ଟା କୋମଳ ସ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ସ୍ୱର, 4 1 5, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର 7, ଇଏ ହେଲା 12। ଏ 12ଟା ସ୍ୱର ଆମର ନେଇକିରି ଆମେ କରୁଛେ। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ଲଗାଉଛେ, କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, କୋଉ ରାଗରେ କେମିତି ଲଗେଇବା, ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 22ଟା ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଭାତଖଣ୍ଡେ, ସେ ଯେତେ ଗୁଡେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ସଙ୍ଗୀତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ 10ଟି ଥାଟରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକୀରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥିଲେ, ମୋ ମନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକୀରେ 70 ଥାଟ କରାଯାଇଛି, 72, 72 ମେଳ, 72 ଥାଟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ 10ଟି ଥାଟ କରାଯାଇଛି ଫାଇନାଲ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଥାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଇ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଭାତଖଣ୍ଡେ ଆଜି 10ଟି ଥାଟ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଓଙ୍କାରନାଥ ଠାକୁର, ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ମହା ସମ୍ରାଟ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଥାଟ ମାନନ୍ତିନି, ସେ ଅଙ୍ଗ ମାନନ୍ତି। ସେ ଅଙ୍ଗ ଗାୟିକି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଏଇ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି। ସାର୍, ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଗ କଣ? ମାନେ ମୋର ରାଗ ପ୍ରିୟ, ମୋର ରାଗ ପ୍ରିୟ ରାଗ କହିଲେ, ମତେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ମତେ ଯୋଉ ରାଗଟା, ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି? ଏବେ ମନୋବୃତ୍ତି ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରାଗ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଗାଇବି ବୋଲି, ସେ ରାଗଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନା କହିବା ଯେ ଏଇ ରାଗ ଏଇ ସମୟରେ ବୋଲାଯିବ, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଗଟା ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାର୍ କଣ ରାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାଗ ନା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାଗ ଅଛି,
किंतु सेई समय जदि मो मनोवृत्ति सेई भली रहिले भल आ सेई समय राग को जो समय संध्या समय जो राग अगर कल्याण मु वर्तमान धरतु वर्तमान आसी समय हो गला संध्या संध्या हवा को जाउची आज्ञा। संध्या हेनी ये संध्या पूर्वर राग अच्छी संध्या समय राग अच्छी राति 9टा बेलर राग अच्छी मु गोटे राग कहूची वर्तमान संध्या बेला तो कल्याण राग बा आशीर्वादात्मक कल्याण राग गोटे अच्छी किंतु मु राति 9टा बेल राग गोटे कहूची कहीं ना ता धरे भाव केमती अच्छी आपण जानिपरे प्रत्येक राग रे भाव पूरा रही अछि कहीं ना संगीत राग को सर गाई की टिए हाँ से रागटा मु टिके सुनूची आपनकु आज्ञा। राग बिहाग प्रथमे मु जेहेतु ओडिशार लोक जगन्नाथ देशर लोक मु जगन्नाथ ऊपर आमर जेते प्रकार ग्रंथ अच्छी राम कृष्ण महादेव पार्वती समस्त ऊपर बंदिश लिखा जाइए माने गीत अच्छी बंदिश रचना कराई किंतु जगन्नाथ ऊपर बंदिश मिले नहीं पर्टिकुलर जगन्नाथ ना तेणु मु जगन्नाथ ना केतोटी बंदिश करी चली पिला माने गाई एवं भुवनेश्वर म्यूजिक सर्कल रे पिला गोटे मोर परिवेषण करथिला कल्याण राग रे तू जग का पालन हारा से कल्याण राग उपरे मु सेतुर टिके करी खूब कम समय रे सारिबी तापरे मु बिहाग राग विषय टिके कहि खूब कम समय बंदिश बार रचना तू जग का पालन हारा तू जग का पालन हारा जगन्नाथ नाम तुम्हारा जगन्नाथ नाम तुम्हारा तू जग का पालन हारा तू जग का पालन हारा जगन्नाथ नाम तुम्हारा जग जीवन जगन्नाथ जगदीश्वर जग जीवन जगन्नाथ जगदीश्वर करुणा कर प्रभु दीन दयाल पर करुणा कर प्रभु दीन दयाल पर विनती करू तोरे शरण रखो तो जग का पाल हारा तू जग का पालन हारा जगन्नाथ नाम तुम्हारा गोटे बंदिश कल्याण रागर बंदिश टे मोर भी अंतरा ठीक भाव मन पड़ ना जे मन गाऊची या मुझे जो कहली बिहाग राग गोटे बिहाग टिके शुणाऊची राग बिहाग 9टा समय राग लोक कामदाम से राति विश्राम समय राति शोवा जाऊँगी दिन जाक गोटे पुरुष लोक गोटे घर मुख्य से कामदाम कर फेरी तार कार्यक्षेत्र राति विश्राम नवा गला
निद भी लगी आसिलानी से घरे तार तार धर्मपत्नी सी तार पिलाटी पठे जा बापा को डाकबू आसी खाइबे गला बेलू बापा तार शोक निद लगे सी अप्रोच करमती ओम संगीतर मूल मंत्र है ओम ओम सब आरंभ अनुरोध पिला आसी डाकुची कही मत डाकने डिस्टर्ब करूनी मु सोई पड़ी निज गामा गा पावा गामा गा निद लगी गलानी पुणी ता पछरे आउ जण डकिया गछि पुटी झिटे निज गामा पा पावा पा गामा गा गामा पानी धामा पामा गा मागा रे नि सा तापरे ताकर निज स्त्री मध्य आछन डाकिबा पे सेतबेले से अनुनय विनय ही कहूची केमती मु जीविनी ए गोटे अन्य रागर स्पर्श मु आणुची ता भितरे मारु बेहाग बेहाग रे मारु बेहाग रो स्पर्श आणुची निसा गामा गा पामा गामा गा गामा पानी पादामा पा मते तू डाक ना मु खाइबनी मु सोई पड़ी एई बड़ी भावनार कहूची गामा पानी पादामा पा मागर सा सार साने सामाग गामा पा मूल राग बिहाग फेरी गले गामा पानी धापा गामा पानी धामा पा मागा मागा रे सा से बड़ी दरबार राग अर्धरात्र राग दरबार रे से पूरा पूरा निद भीतर बुड़िक अच्छी राति 12 रु गोटे भीतर राग से सी सेमती शोवा तार व्याकुल होची तंद्रा घारे निद लगे एमती रागर नेचर को लेकिन आम मनीषर प्रकृति उपर से प्रभाव पकई था सर राग को नहीं आलोचना है आपण केबे रागंती कि नहीं राग तो सब मनुष्य भितर अच्छी आम केमती न रागिबा आम बाद जाऊनी किंतु संगीत जेहेतु आम आपणे नहीं संगीतटा हूँ गोटे थंडा जिनस माने शांत न रही संगीत हो पार ना तेणु बेले बेले जदि रागे मोर स्त्री मो धर्मपत्नी मत तार तार प्रभावटा मोर पटे बुझे दिए घरे मोर बापा माँ से बहुत शांत से विभिन्न समय उपदेश दियंती केबे रागिबनी बहुत कथा बापा शिक्षक थिले मोर तेणु गुड़े जिनस को आखि आगे रखिकी किसी जिनस शिखीचु पिता माता आदेश भी मानुचु एवं केतबेले राग आसिले राग होउची मिछ कथा नुह किंतु सबु बेले निजु कंट्रोल करिकी संयमता आनिकी आमको जेहेतु संगीत भितर अच्छु आमको से अनुसार चलवा को पड़े पिला आपन को भल पाती ना भय करती पिला माने जे न जानिबा लोक प्रथमते देखिले मोर आचरण विधि निष्ठाटा मोर थाए तेणु मत भय करती काले रागुआ होते कौन होते कटा कथा भयसटा बड़ भयस कौन एमती निष्ठुर हो किंतु मिसीगला कौन सी पिला भय रखती बहुत भल पाती आज्ञा बहुत माने आमर मु संगीत महाविद्यालय थिला बेले आमर सार मान भी समस्त गुरु जी आम पाठ पढ़ाऊे मुझे पढ़ी सारा जो शिक्षकता कली से समस्त स्टाफ एवं मोर गुरुजन मैंने समस्ते बहुत भल पाती
ରାଗ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ରାଗ ରୋଗ ଭଲ କରେ, ଉପଶମ ମିଳେ। ଯେମିତି କି କଣ ସାର୍ କୋଉ ରାଗ ଗାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ କହିବେ? ହଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ତ ଅଛି, ଆମେ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରାଗ ଗାୟନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଆସେ ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ସ୍ୱତଃ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପଶମ। ଯେମିତି ଆମର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଧରନ୍ତୁ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ରାଗ, ତାକୁ ଗାୟନ କଲେ, ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ରାଗ ଗାୟନ କଲେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିବ। ଆମେ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ଆମର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ଭଲ ଯେଉଁଟାକୁ ଗାୟନ ବାଦନ କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସ୍ୱରର। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅଛି। ଆମର ସୁଷମନା କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଯେ ଆମେ ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱର ସ୍ଥାପନା, ଋଷଭ ସ୍ୱର ସ୍ଥାପନା, ଗାନ୍ଧାର ସ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରର ସ୍ଥାପନାର ଚକ୍ର ଅଛି। ଆମର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଏ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର, ଆମେ ସେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରର ଜାଗରଣରୁ ସ୍ୱର ରୂପ ନିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଚକ୍ରର ଜାଗରଣରୁ ସ୍ୱରର ରୂପ ଆସେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଶାନ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଭଲ ସମସ୍ୟା ପକାଏ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୋଳ ରାଗ ଗାଇଲେ ଆମର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କିଡ଼ନୀକି ଭଲ କରେ ହିନ୍ଦୋଳ ରାଗ। ସେଇଭଳି ଆମର କଫ ରୋଗ ପାଇଁ, କଫ ଜନିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଭୈରବ ଆମେ ଗାଇଲେ, ସକାଳେ ଭୈରବ ରାଗ ଗାଇଲେ ଆମର କଫ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ଅଳଙ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବେଶୀ ସାରିଗାମା ପାଧାନିଶାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟା ମାଳବ ଗୌଡ଼ା ବା ଭୈରବ ରାଗ ଉପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଋଷଭ ଧୈବତକୁ କୋମଳ କରି ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। କଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନେ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଋଷଭ ଧୈବତ କୋମଳ କରି ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଲାବଲ ଥାଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମାନେ ଭୈରବ ଥାଟ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଋଷଭ ଧୈବତ, ତାକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ମାୟା ମାଳବ ଗୌଡ଼ା। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ଭୈରବ ରାଗ ତେଣୁ ଗାଇଲେ ଆମର କଫ ରୋଗ ବି ଦୂର ହୁଏ। ଆଉ ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଭୈରବୀ ହେଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ରାଗ। କାହିଁକିନା ଭୈରବୀ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଆମର ଭୈରବୀରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଗାୟନ କରାଯାଏ। ଭୈରବୀ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗାୟନ ସମୟ ସକାଳ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆସରର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୈରବୀ ଗାୟନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା 4ଟି ସ୍ୱର ଏଥିରେ କୋମଳ ଲାଗେ, ରେଗା ଧାନି କୋମଳ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଦ ହେଉନି, ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାଗ, ଏ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଓଁକାରନାଥ ଠାକୁର ଗାଇକିରି ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନୀଳାମ୍ବରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଅନିଦ୍ରା ରୋଗକୁ ଦୂର କରେ। ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ଯଦି ଆମ ନିଦ ଆସୁନି ତାକୁ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଏମିତି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଗ, ବିଲାହାରୀ ଫିଲାହାରୀ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି। ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାଗ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋ ଗୁରୁଜୀଠୁ ଶିଖିଲା ପରେ। ସେ ରାଗ ତ ପ୍ରଚାର ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ରାଗ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ମୋବାଇଲରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗ ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସିନା ହେବ। ସେ ରାଗର ନାଁ ଥିଲା ରସାବଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରସାବଳୀ ରାଗ ଆମ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାୟ ମିଳେନି। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରାୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 72 ଥାଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଶିବରଞ୍ଜନୀ, କିରବାନୀ, ଜଣେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ରିଜନାଲ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା ପଚାରିଥିଲି, କହିଲି ଗୁରୁଜୀ ये शिवरंजनी किरवाणीर थाट कौन ना थाट आर ना आम से गाई चलचु यहाँ कर्णाटक मूल आम संशय दूर होता है। यही भाव में ये बहुत गुड़ा राग अच्छी कर्णाटक कहीं भारतीय सभ्यता प्रथम आरंभ कर्णाटकी सभ्यता दक्षिण भारत सभ्यता संक्षेप जदि कह राग हूँ रोगर रामबाण। हाँ राग द्वारा निश्चय रोग भल हम कहीं ना गोटे लोक जब से घरे गोटे लोकटा अच्छी बड़ पार्टी करम आगे शुणिक रागी जाऊे सी कहूनी दिस इज द साउंड ऑफ सरो ये दुखर साउंड नुह कि हसुच जदि सी कहूनी यहाँ हसर साउंड नुह कि आम से साउंड देखिक बुझी जाऊे जे यहाँ सी रागुची कांदुची हसुची साउंड तेणु शब्दर प्रभाव आम उपर पकाउछि। तेणु से अनुपात आमर शरीर आम गोटे आनंद जिन शुणिले आमको उपशम लगे। उपशम लगिले ताहा जदि आहरी अधिक समय अधिक उपशम लगे शरीर में जहाँ किसी बिगड़ी जाइए सुधारी हो जाए। हाँ
ସାର୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଘରାନା ଶବ୍ଦଟି, ସେ ଘରାନା ଶବ୍ଦଟି ସାର୍ କଣ? ଘରାନା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ ଗାୟକି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ସବୁ ଗାଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଗାଇଲେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ସେଇ ଶୈଳୀରେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଳୀଟା ଗୋଟେ ଘରାନା ହେଇଗଲା। କି ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ବା ଗୁରୁର ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ଏଇଭଳି ଆମର ଘରାନାର ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଶୈଳୀ, ଗୁରୁର ଗାୟନ ଶୈଳୀକି ନେଇକିରି ଘରାନା ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘରାନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୱାଲିୟର ଗୋଟେ ଘରାନା, କିରାନା ଘରାନା, ପଟିଆଲା ଘରାନା, ଜୟପୁର ଘରାନା, ଆଗ୍ରା ଘରାନା, मेवाती घराना, दिल्ली घराना, रामपुर ससबन घराना, एमती जो विभिन्न प्रकार घराना अच्छी। किंतु घराना रो आवश्यकता अच्छी, किंतु घराना पूर्व भी आमर संगीत थिला, से विषय जदि आम आलोचना करवा बहुत समय लगे। घरानार आवश्यकता अच्छी, किंतु दरकार पड़े घरानार आवश्यकता नहीं। कहीं ना जदि जड़े लोक गोटे घरानार ग्वालियर घरानार सी शिखुची, ग्वालियर घराना, आग्रा घराना, गोटे ध्रुपदिया घराना, बेसी प्रथम घराना है ग्वालियर घराना, ध्रुपदिया घराना कह। अच्छा, आमर भारतीय संगीतर मूल है ध्रुपद, मुसलमान है कवाली, मोगल मुसलमान जो गायन शैली तांकर हला कवाली मूल संगीत, आमर है ध्रुवपद युक्त कवाली इज इक्वल टू खयाल तैयारी होगा। किंतु आमर जो घराना जो आसला प्राय मोगल पीरियड आरंभ घरानार उद्रेक होती। आमर संगीत विशारद वर्णना कराई घराना एक संकीर्ण मान्यतार परिचय। एटा मु कहूनी, शास्त्र बही कहूँ। संगीत विशारद राइटर बसंत लिखिं, लक्ष्मी नारायण गर्ग, सी घराना गोटे संक्षिप्त मान्यतार परिचय। कहीं ये मो स्टूडेंट, से ता स्टूडेंट, से ता स्टूडेंट, ग्रुपिजिम गोटे है। अच्छा, ता घराना अर्थ सिया नथिला। आपण शैली आपण गाइले, आपण पिला छुआ शिष्य शिष्या उठेले, सी गोटे शैली भल लगिला। सी या वाद विवाद किसी नथिला, किंतु पछरे या नहीं वाद विवाद मन भीतर सी मो स्टूडेंट ए प्रकार करागला। किंतु एबे सर संगीत रे तो ग्रुपिजिम बहुत देखा जाय। हां, बहुत ग्रुपिजिम एबे घराना ऊपर ग्रुपिजिम अछि कि न अछि, किंतु संगीत विषय रे मध्ये बहुत प्रकार मन भीतर जो संगीत को प्रकृत भल जे पाउची ता मन भीतर से सब अहंकार आसीबनी। जो माने रियली म्यूजिक लभर आ जो माने संगीत को व्यापार उद्देश्य करूछंती, से मानक मन रे से ए प्रकार मनोमूर्ति आसीबो। तो बहुत देखले सब सर ए भल मंद मिसिक रहइबो। ए कथारो मन पड़ला जे एबे ओडिसा संगीत को आपण केमति कोन देखुछन, स्थिति कोन ओडिया संगीत? ओडिया संगीत आमे जेहेतु ओडिया, आम ओडिसी संगीत मध्ये भल। आमर ओडिसी संगीत आमर जगन्नाथ संस्कृति आसी। जगन्नाथंकर संगीत आमर ओडिशा संगीत कहले जगन्नाथ संगीत। यार मध्य जगन्नाथ विषय आम कहीपरि सेमती ओडिसी संगीत बहुत पुराना। या ये ओडिसी संगीत विषय आमर बहुत पुराना पुराना जो मैंने अच्छा ओडिशी विद्वान थिले ओडिसी संगीतर, आमर सिंघारी श्याम सुंदर कर, नृत्यर विशारद थे गुरु पंकज चरण दास, तांकर छात्र हेले किए ना केलुचरण महापात्र, पंडित केलुचरण महापात्र, विदुषी संयुक्ता पाणिग्राही, ये जो मैंने सब तापर आमर जो तो गंगाधर प्रधान, जो मैंने ओडिसी संगीत डांस उपर प्रवीण थे, ओडिसी गायनर सेमती थे सिंघारी श्याम सुंदर कर, श्रीजुक्त नृसिंहनाथ खुंटिया, मार्कंडेय महापात्र, काशीनाथ पूजा पंडा, एमती जो जो मैंने बड़ बड़ संगीत श्रीजुक्त हरिहर खुंटिया, हरिहर खुंटिया मोर बड़ गुरु थिले, मोर गोटे भल दिग्दर्शक प्रथम मूलुदा स्थापन करथिले हरिहर खुंटिया। एमती से समय संगीत एबे जहा आपण कान रे जहा पडुथो माने आकाश पातळ फरक देखुचंती ना कोन डेवलप हे छी आपण जो कहले ओडिया संगीत बहुत माने या जे कोनसी संगीत गोटे हेले ताको पूर्वापर आलोचना करा जे संगीत करबा दरकार। किंतु ओडियार जो संगीत ओडिसी संगीत ओडिया संगीत ए दुईटा अलग। ओडिसी संगीत कहले केवल ओडिसी संगीत को बुझाउची, ओडिया संगीत कहले ओडिया पर लघु संगीत जेते प्रकार बुझाउची। आपनकर प्रश्नटा मो कोनटा जानिबा दरकार। हमर ओडिया संगीतर स्थिति ओडिया संगीत रे हमर होची कोन ना ओडिया संगीत को जदि हमें
आउरी भल भाव करवा आमर उपयुक्त पद्यावली आज्ञा उपयुक्त द कंस्ट्रक्शन ऑफ माने जो पद्यावली तार गठन शैली एवं उच्च मानर लेखा गोटे भल गीत पई कोन हाँ, निहाती दरकार जतिपात पढुथुआ गोटे गीति कविता आज्ञा आज्ञा भल गीत पे हेले जतिपात निहाती दरकार जतिपात नहले तार सौंदर्य आसी माने आसी परिवनी कहीं भल लेखा नहले आ खाली भल लेखा खाली हो गले जीवनी भल स्वर संयोजन द कॉम्बिनेशन ऑफ द नोट स्वरर कॉम्बिनेशन जदि भल न रहिबो स्वर संयोजना उन्नत मानर हवा दरकार एवं शब्दावली मध्य उन्नत मानर हवा दरकार ताले दीटा जदि होइबो ताले हमर ओडिया संगीत बहुत उच्च कोटर हो ओडिया संगीत रे हमर बहुत उच्च कोटर गीत भी अछि आपण माने सुनिसंती हमर जने हमर विद्वान थिले शांतनु महापात्र तांको डायरेक्शन रे मोहम्मद रफी गाइसंती जे मयूरगो तुम आकाशे दिने मल्लारे से केते उच्च कोटर गीत होइछि हमर पंडित रघुनाथ पाणिग्री से गाइसंती भीमपलासी रागरे नजाराधिका एका एका इ कि लता मंगेशकर मध्य तांकरी शांतनु महापात्र डायरेक्शन गाइसंती ए चुनी चुनी तारा फूल आजी एमती उच्च मानर लेखा बा सेतबेलर जो चलचित्र गीत हो बा सेतबेलर जो आधुनिक गीत हो जहाँ भी थिला से गीतर लेखा तार स्वर संयोजना बहुत अलगा लेवल रो थिला सर गोटे एबे तार टिके कमी जाउछि सेतबेलर संगीत आ आजिर संगीत भितर आपण कोन फरक देखंती हाँ भल प्रश्नटे सेतबेलर संगीत रो मान बहुत उच्चा थिला काईना लेख संगीत पे दरकार भल लेखाटे भल पद्यावली भल पद एवं भल स्वर संयोजना भल हवा दरकार एवं तार पद्यावली जो रचना पद सेटा मध्य भल हवा दरकार वर्तमान कौन होची से जिनिस को ठीक भाव नजर करा जाए कारण एबे भी टैलेंटेड लोक बहुत अच्छी करें किंतु से जिनिस को ध्यान दि जाऊनी से जो गीत थिला ता उच्च मानर थिला एबे आमे अनुच माने नीच मानर बोली कहि परिबनी चाहिले भी हेई परिबो किंतु एमान नजर दउनाती सेही टाइप रे हेई परनी तेणु पूर्वर संगीत बहुत आगर जो चलचित्र हो बा आधुनिक संगीत हो बा जे कोन संगीत हमर पूर्वे जहा थिला ओडियार से गीत उच्च कोटिर उच्च मानर थिला से जो डीजे और रिमिक्स आकु कोन सर संगीत कहै जो डीजे और रिमिक्स रिमिक्स संगीत भितर तो जीव जेहेतु शब्द आसुची जो शब्दटा आमको आनंद दिए ताको आमे संगीत उपयोगी नाद बोली कुआ जाए सी भी गोटे नाद मध्य किंतु से जो नाद आमको आघात दउची से संगीत पदवाच्य नुह कहीं डीजे जदि जोर रे साउंड होउची ता फल रे मध्य केते लोक मध्य तांगर हार्ट फेल हे जाउची से साउंड मृत्यु भी होउची खबर केते लोक मृत्यु हे जाउची केते लोक मरि जाउछंती तेणु से जो साउंड होनी से नॉइज हो जाउची साउंड और नॉइज भीतर फरक अच्छी तेणु साउंड से साउंड काम करूनी ताकू जेतिक दरकार आम केते श्रुति हेले आम मुंड ताकू संभाली परिबो केतिकी उच्चा हेले आम शब्दटा को आमे संभाली परिबा केतिक हेले सेतबेल जो थिला संगीत करथिले बा जो जंत्रबाजी थिला ताकू केति प्रकार जानिबा दरकार सेति से माने सब बेले अनुध्यान करी प्रत्येक काम को निरीक्षिक करथिले एबे मन इच्छा कर जाउसंती तार कुफल देखुनाती डीजे साउंड बाजिले मध्य जे केतिकी बाजिले आनंद दबो ताकू मध्य देखिबा दरकार खूब जोर बजेला तो परिवेश तो नष्ट होउची शब्दर मध्य प्रदूषण अच्छी सेटा मध्य होउची आउ ता द्वारा भी लोक मानकर क्षति भी होउची ये तो सर गला संगीत दुनिया कथा किसी एबे आपन को बाबद रे कथा हवा अच्छा सर आपन जदी संगीत गुरु न होई थांते कोन होई थांते कौन सेटा तो भगवान नियति खेल सेटा तो आम कर इच्छा कोड नहीं इच्छा था मो ए लाइन आनले मो ए लाइन आसली किंतु संगीत होची से बरात ला किंतु संगीत को संगीत आपन को बाछिला ना आपन संगीत को बाछिले नहीं सेटा तो भगवान उद्देश्य भगवान उद्देश्य मु संगीत कली आम घर मु संगीतिया मोर स्त्री सी संगीतिया मोर सान भाई सी संगीतिया सी सान भाई स्त्री से संगीतिया मो बापा भी जने सबू इन्स्ट्रुमेंट बजाउले भल गीत गाउले आम घरटा गोटे संगीत परिवेश तेणु से संगीत परिवेश आसिक केमी गोटे मिलिटारी माइंडेड जीविल चाकरी करी संगीत सैनिक व्यवहार चाकरी करी कि पुणी बैक कर आसली संगीत लाइन की तेणु अहरह 24 घंटा मोर ये संगीत बर्तमान भल लगुच शास्त्रीय संगीत बहुत भल लगे ता बोली जो मो लाइट सॉन्ग को घृणा करेनी
କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଜିନିଷ ଲାଇଟ୍ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷର ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା ତା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିଗଲା, ମତେ ଆହୁରି କିଛି କରିବାର ଥିଲା? ହଁ, ଅବଶୋଷ ତ ମୋର ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ ଅବଶୋଷ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଅବଶୋଷ କୌଣସି ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ଏମିତି ରହେ। ମୋର ବି ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା କିମ୍ବା ବନାରସରେ ରହିଯିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ସମୟ ଦାସ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ସେଠି, ଏଠିକି ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ସବୁ ଯାହା ମିଳିବା କଥା, ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପାଇଛି, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ବହୁତ ଆଗରୁ 2013 ମସିହାରେ 12-13 ମସିହାରେ ପାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବା କଥା କି ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସରକାର ତରଫରୁ ରହିବା କଥା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲା ଗଢ଼ିବା କଥା, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପିଲା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଛି, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କରିଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଟିକେ ସମସ୍ତ, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଜର ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୁରୁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଅବହେଳିତ କି? ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅବହେଳିତ କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଠାରୁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯାହା ଉପରଙ୍କର ନିୟତିର ବରାଦରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ଭଲ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବଣମଲ୍ଲି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ରାସ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଲ୍ୟ କରିବେ? ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଏ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ପିଲା ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଛି, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତିଆଟିଏ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବ। କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ହବ, କୋଉଠି ଶିଖିଲେ ଭଲ ହବ, କୋଉଠି ଶିଖିଲେ ଖରାପ ହବ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଜର ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏ ପିଲାଟା ଭଲ ଗାଉଛି, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତିଆର ଯଦି ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ତାକୁ କୋଉ ବାଟେ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ୟା ପାଇଁ ଦରକାର ଭଲ ଗୁରୁଟେ ଦରକାର। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସାଧନା ବି ଦରକାର। ସଙ୍ଗୀତଟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମେନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଆଉ ସାଧନା, ତାର ଗୁରୁର କଥା ମାନି ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲା କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ିବା, ତାର ସାଧନା ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳାକାରଟେ ତିଆରି ହେବ, ସେ ପ୍ରତି ସବୁ ପ୍ରକାର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଳା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି, କୋଉଠି ପିଲା ଗାଉଛି କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କଳାକାରର କଳାକାର ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଦିଆହେବ ସତ, ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଇଜିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କଲଚର ହେଡ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରୁ ଆମେ କଳାକାର କେମିତି କି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ ଗାଉଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଣି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା, କୋଉ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କଲେଜରେ ପାଠ ଅର୍ଥ ବି ପଢିଲା ଦରକାର ଗୀତ ବାସ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ମାଧ୍ୟମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ବାଟରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କଲଚର ହେଡ୍ରେ ଆମର ଏ ବାଟରେ ପିଲା ଆମେ କଳାକାର ତିଆରି କରିବା। ତେଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆମକୁ ସେମିତି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖି ଶିଖଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଣିଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସାର୍ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟରେ ସାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୈରବୀ ରାଗରେ କରାଯାଏ।
तो से भैरवी रागरे माँ दुर्गा दशहरा उपलक्षे मु गोटे खूब कम समय आपको शुणी राग भैरवी उपर आधारित रेगा धानी कुमल सारगामा पाधा निसा सानि धापा मागर धनि सारगा सर माग सर निसगाम पाधा पा गाम रे गा सर माँ भैरवी भैरवी माँ भैरवी भवतारिणी माँ भक्त जन भयहारिणी माँ आदिराग पिया पुनीता भक्ति भाव प्रदायिनी माँ भैरवी ए रचनाटी मोर मो गुरु को गुरु पंडित डॉक्टर दामोदर गुरु पंडित बलवंत राय भट्ट रचना सी आम बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी एचओडी थिले एवं आ गोटे रचना मध्य देवी को उपलक्ष्य करुच्ची गोटे मिनिट भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवानी सुर नर मुनि जन मानी सकल बुद्ध ज्ञानी भवानी दयानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषा सुर मरदनी महिषा सुर मरदनी ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी भवानी भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आसिले हमको समय देले संगीत दुनिया रो अनेक कथा कहले आपण को छात्र छात्री माने जो माने अछंती से माने भी गुडाय कथा शिखिथिबे दर्शक माने बंधु हमठू अनेक किछि आलोचना रो जानिथिबे आपण एमती संगीतमय दुनिया को संगीत जगत को आहुरी समृद्ध करंतु आपण सुस्थ रहंतु जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु। दर्शक बंधु आगामी अध्याय रे आमे आउ जणे नुआ अतिथि सह देखा हबु से जाय रहुछु। जय जगन्नाथ नमस्कार।